Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So, welcome back to SSLC Science Examination Preparation video series. So, first day ಈಗ successfully complete ಮಾಡಿದೀವಿ. So, you know that what are we doing in the morning live session, right? So, every day morning ಮಾಡುವಂತ live session ಅಲ್ಲಿ I'm going to teach the application questions from every single lesson. Okay. So, I welcome each and everyone who are present in today's live. My dear students, I hope previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದರ PDF ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? So thank you so much. Like you showed lot of involvement in the previous class. Maximum student answered for the questions which I asked. And nimge homework question kuda nan post madide. Adukku kuda neevu answer madidira. Right. So in today's class we are focusing on the second lesson. So day 2 we are focusing on acids, bases and salts. So before starting the class, as usual one quote ide ivattu. You can see the expert in anything was once a beginner. The expert in anything was once a beginner. That means if you don't begin to start, if you don't begin to learn anything, you cannot become expert. Okay. So ivattu neevu kaltkolake shuru madidre, it may be anything, it may be any field. Okay. In any field, whatever you are learning, if you learn something as a beginner and you continue to work on it continuously, definitely one day you'll become an expert. Okay, so this will applies in your life as well as in your education. So please start learning anything which you like. Okay, right? So in today's class we are focusing on some of the application questions. So if you're new to my channel, kindly subscribe to my channel and maximum videos na share ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And if you find any doubts in SSLC mathematics, do subscribe to DVS Math channel. ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So as usual, myself and Deepa ma'am, we both are helping you till your examination get completed. Right. So if you look at the first question, okay, I welcome each and everyone who are present in today's live. So let me start with the first question. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Without analyzing, it is very difficult for you guys to answer. Okay. First and foremost, my main target is to teach you how to analyze the question. Okay, right. The first question nota bani ili, salts play a very important role in our daily life. Quite a big question, but very easy. Okay, so concepts related nimge ene doubt idru, I told you already, take out the playlist and watch marathon series. Okay, so first question nota bandre, salts play a very important role in our daily life. Sodium chloride, which is known as common salt, is almost used in kitchen. Baking soda is also a salt, almost used in every kitchen. So here, okay, I repeat this line. Baking soda is also used as faster cooking as well as in the baking industries. Okay, so here the family of salts is classified on the basis of cations and anions in present in them anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದಿದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ or basic salt or maybe neutral salt. Salt ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟುಡೇ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ kindly help for that. So I repeat, see, whenever we take salt, it may be an acidic salt or a basic salt or a neutral salt, every salt contain an acid and base in it. Okay, so here my question,
What is the question? Identify the acid and base from the sodium chloride ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, what do you have to write here is, in such cases ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, sodium chloride ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I don't know whether you guys know or not. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is a right time to understand. You have to understand. See, ಏನಿದೆ, whenever we take any salt, first half of the metal which you are seeing here, this will be always related to base. ಇದನ್ನ base part ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Base part. And the next half of the part will be the acid part. Always. I also will give you a question to answer other than this. Okay. Please ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈ Na and Cl ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್. Na ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ Naಗೆ ಏನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ OH ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ Naಗೆ OH ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಯು ಗಾಟ್ NaOH. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್? ಯು ಗೆಟ್ NaOH. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದಿಸ್ H or hydrogen to Cl, what does it become? It becomes HCl. This is HCl. See, basically NaCl salt, sodium chloride salt ಅಲ್ಲಿ what is there? There is a base called sodium hydroxide and there is also an acid called hydrochloric acid. So when we add sodium hydroxide with hydrochloric acid, you will get a salt called as NaCl. NaCl salt ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಗೆಟ್ NaCl salt. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ NaOH, a base is NaOH and an acid is HCl. Base is NaOH and an acid is HCl. So they both combine to form a salt called NaCl ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಈಗ. The second question ನೋಡಿ, application types will play a very important role, children. So do not forget to learn application type. Maximum students ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. That should not happen in your last exam. Next ನೋಡಿ, find the cation and anion present in the calcium sulfate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is cation? Cation is a positive ion. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is cation? Cation is positive. What is anion? Anion is negative. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Cation is positive, anion is negative. Okay, anode is positive, cathode is negative. Reverse. So cation ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CaSO4, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. How to make formulas I have already taught in the previous session. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ದ 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ದ 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 2,8,8,2. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ is ready to lose 2 electron. So anything which is ready to lose 2 electron, it forms cation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2+ ಆಗುತ್ತೆ. It is 2+. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಂಬಿ ಹೈನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆಂಬಿ ಹೈನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನೀ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಪಿ ಅಂದರೆ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಂಬಿ ಹೈನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಸೂಕ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸುಸೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ SO4, ಓಕೆ, ಸಲ್ಫೈಟ್ SO3, ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ CO3. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು -2. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? -2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? -2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, cation and anion present in it. See, cation is
ಪ್ಲಸ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ CA ಪ್ಲಸ್ 2 CA ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. And anion is SO4 charged -2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you have to represent like this SO4 2 minus. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Cation and anion Ca2 plus and SO4 2 minus. Clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. See students, those who are not able to see the screen probably ನಿಮಗೆ internet issues ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Please come outside and sit in the place where you have a good internet connection. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So this is very important. Okay, second question gain answer cation is Ca2 plus, anion is SO4 2 minus. Next question nodi, sodium chloride and washing soda belongs to same family, justify the statement anta kelta idare. Ide ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? NaCl. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? Na2CO3. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ಬೋತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಓಕೆ, ಬೋತ್ sodium chloride what you are observing here and sodium carbonate both are having a family called ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಯೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ Na2SO4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಯೋನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಅಯೋನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? NAಗೆ OH ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ OH ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Na ಪ್ಲಸ್ OH ಏನಾಯಿತು? NaOH. ಸೊ Na ಪ್ಲಸ್ OH ಏನಾಯಿತು? NaOH. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ NaOH ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ. SO4 ಅಂತ ಇದೆ. SO4 ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು SO4 ಇರುವಂತ ಆಸಿಡ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. H2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? H2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Sodium hydroxide and sulfuric acid, they both combine to form a salt called sodium sulfate salt. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಇದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ pH ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ pH. ವಾಟ್ ಈಸ್ pH ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಕೆನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ pH? ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಅನದರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ pH? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ pH? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ pH ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್? ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಆಲ್ಕಲೈನಿಟಿ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಷರ್. ಓಕೆ, it is a measure or it is a scale in which we will identify the given solution is whether acidic or basic anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is pH? pH is a numerical measure anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a numerical measure of the, it is the numerical measure of what? Acidity. Numerical measure of acidity or alkalinity or base anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. alkali, see ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು, ಆಲ್ಕೈಲಿನಿಟಿ. ಆಲ್ಕೈಲಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡಾ ಬೇಸಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ this scale measure, it's measure from 0 to 14. It measure from 0 to 14. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is how you want to write what is pH. pH ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. So pH is an indicator ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. pH is a scale or pH is a measure of numerical. Wherein what are we doing? We are identifying whether the given solution is acid or base. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? KOH. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ KOH. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? H2SO4 ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? OH ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. whenever an acid combine with base, what happen? Salt and water is formed. But which acid and which base is formed? See, remember K na A anta tilkolli, OH is hydroxide B anta consider ಮಾಡಿ, hydrogen na C anta consider ಮಾಡಿ, sulfate na D anta consider ಮಾಡಿ. It looks something or somewhere like double displacement reaction. See, A always combines with the D, B always combines with C. ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ K2SO4. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ K2SO4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ and next, water is the common product formed here. So K2SO4 is a salt and water is the common product. So nanna question nimge enu antandre illi, my question to here is identify whether the potassium sulfate is acidic or basic salt. Acidic or basic salt. ಈ potassium sulfate acidic salt basic salt ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಸಾಲ್ಟಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಉಷಾ, and an ID with flute soul, and RK Dodumani, Ravi, and Basaviraj, Chetan, Kirti. ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ and help in reaching this video for all the students who are present in Karnataka to get prepared well for their final examination. Fine, nodi next question, my dear students. When a blue and red litmus papers are dipped separately in both the given solution, nodi ide type of question na iga state preparatory nallu kelidru. Okay na, same type of question. See, you have a blue litmus paper tagoli, ondu blue litmus paper tagoli. Okay na, see, you have a blue litmus paper. Let me take the blue litmus paper. So you have a blue litmus paper. Let me take 2 blue litmus paper, and also you have a red litmus paper. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ blue litmus paper ಇದೆ, red litmus paper ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು, ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ beaker. So let me take a beaker now. So in this beaker, now I have a 2 solution. ನೋಡಿ, one is when, see, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, CaOH2. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಿನೇಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿನೇಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಕೂಡ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ದೇ ಆರ್? All these 3 are weak acid. They are all weak acid. ಏನು? All these 3 are weak acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ the moment you dip the blue litmus paper in the base, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ blue litmus paper does not show any change. But red litmus paper ಏನಾಗುತ್ತೆ? Red litmus paper here, it will change its color to blue. Red litmus ಏನಾಗುತ್ತೆ? Blue ಆಗುತ್ತೆ. Because base changes red litmus to blue. ಅಲ್ವಾ? The moment you dip red and blue litmus paper in the ethanoic acid. Ethanoic acid formula ಏನಾಗಿದೆ? It is CH3COOH. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸಿಡ್ does not affect on red litmus paper, but it change the color of blue litmus paper to red. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ, ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಪ್ ಬೋತ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎರಡು ಬರಿಬೇಕು. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ blue litmus paper does not have any effect on basic solution. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ when we dip red litmus paper and blue litmus paper in the acetic acid, red remains as it is. Red ಏನಾಯ್ತು? no change in the color of red litmus paper, but blue litmus paper changes to red. Why? Because when we dip blue litmus paper in the acid has the ability to change its color to blue. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಯಾವುದದು ಗ್ಯಾಸು? ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ? ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಈ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ನ. ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನೀವು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯೂ ಹತ್ರ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಫರ್ದರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ? ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರೈ ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ CaOCl2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡೇ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. 9th ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಮೈ NaCl. ಈ NaCl ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಗ್ಯಾಸು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಪಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಡು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌ ಡು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ CaOCl2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. Calcium, oxygen and chlorine will combine to form calcium oxychloride. ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫೇತ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Okay, definitely you can do. Okay, right. We'll go for next question. Nodi, next question. Name the salts used in the following situations anta kelta idare. Write their molecular formula to remove the permanent hardness of water. Can you guys tell me? Name the salt which is used to remove the permanent hardness of water. So ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ನೌ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್? Yes, sir. Okay. My question to you is, name the salt which is used to remove the permanent hardness of water. Very good, very good. The first answer is given by an ID. I can't read out the name. It's very peculiar name, but many of you are giving right answer. Kushwan, Chetan, Nitra, I think Usha, Hema, Sharanya, right, Kirti, Srinivas, Pasiviraj, Asha. Most of you are giving the right answer. Okay, very good. So to remove the permanent hardness of water, so here we have a salt called washing soda. Washing soda. What is the formula of washing soda? The formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O. This is the formula for washing soda. Next, to make drinking water free from germs. Name the salt which is used here. It is bleaching powder. See, bleaching powder is used to remove the germs from the water. Okay, bleaching powder. Just now we understood the formula of bleaching powder, that is CaOCl2, calcium oxychloride. Next, to support the fractured bones in their right position. To support the fractured bones in the right position. Name the salt which is used to support the fractured bones. Correct. First answer is given by Sharanya Rao, followed by Harshavardhan, Sanjay, Usha, Chetan, and then Dhananjay, Tejasvi. Okay, many of you are giving right answer. Hamsa, Kevin, Kumar, Johan. Very good. So an ID with flute soul, Prajwal, Divya, Srinivas. Many of you are giving the right answer. Absolutely correct. So ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 2018 ಇಂದ 2023 ವರೆಗೂ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ POP, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್ half H2O. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ X ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ X. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ X ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ X ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ X ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್. ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ X ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ X ಅನ್ನೋದು ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ and add water and carbon dioxide and ammonia. Okay, when we add all these things, you get baking soda, that is NaHCO3. Along with this you get ammonium chloride, NH4Cl, ammonium chloride ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X ಅನ್ನು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? X is an ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. X is a ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಅಂಡ್ ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Why? Because baking soda act as an antacid because it is basic in nature. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. X is baking soda. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? NaHCO3, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫ್ರಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫ್ರಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ Na2CO3. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So there are 125 members who are in the live today morning. So I welcome each and everyone once again, all the 125 students. But all the 125 students have to boost up this video to reach to your friends. Okay. So I request to kindly like this video to share with all your friends. Okay. Right. Let's move for the next question. Next question nodi. What are the gases liberated when dilute hydrochloric acid react with zinc and zinc carbonate anta kelta idare. Zinc and zinc carbonate. ಸಿ ಜಿಂಕ್ ಅಂತಾಗ ಝೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್, ZnCO3. ಓಕೆ, 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HCl ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾರಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಿಂಕು ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ವೆನೆವರ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವೆನೆವರ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿ ಜಿಂಕ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Zinc combine with chlorine to form zinc chloride, and this is a reaction between metal and an acid. Whenever a metal react with an acid, what happen? A salt will be formed along with the liberation of hydrogen gas. Hydrogen gas liberate ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ HCl ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದು ಪಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆನೆವರ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಓಕೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ
ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಡ್ರೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ NaCl ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಆಸಿಡ್, ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ Na2SO4. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, HCl ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HCl ಅಂತಂದಾಗ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭರತ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. HCl ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ HCl ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ HCl ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಈ HCl ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ HCl ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಯಾವಾಗ HCl ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ HCl ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, HCl ಇರುವಂತ H+ ಮತ್ತೆ Cl- ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H+ ಅಯಾನ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H+ ಅಂಡ್ Cl- ಆಗಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ರೆಡ್. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, that is dry hydrogen chloride gas does not exhibit the property of that is acidity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ acidic property ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಲೆಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, 6 o'clock ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಲೆಸನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. pH values of ABC solutions are 5, 6, 7 respectively. Which of this solution is more acidic in nature? ABCD, A B C ಇದೆ, D ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ABC ಇದೆ, 5, 6, 7 ಇದೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೈಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ 5 to 6 ಇದೆಯಾ, 6 to 7 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.